మహాసముద్రం గురించి చెప్తూ వచ్చారు. మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాం, ఎందుకు సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోయాం ఆ కాన్సెప్ట్ని? ఒక డిఫెన్స్ ఎక్స్పర్ట్గా మీరు చెప్పండి. రమేష్. Thank you very much. I have been listening to Lakshmikant sir and Lakshminarayan sir. They made very valid points, and strategic ga, tactical ga. There are two ways of dealing with China. Now let me enunciate what India should do to contain Chinese enlargement, entrapment and encirclement. As just mentioned by Lakshminarayan sir, we have to catch this opportunity. COVID-19 is a bane, but also we have to turn it out into a boon kind of a situation, where I personally feel COVID-19 Chinese orchestrated imperial design in 2019. I repeat, it is a manufactured one. It has malicious intentions of destabilizing political, economical, psychological and other areas of human అంటే life. కోవిడ్ కి మీరు ఒక కొత్త డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు డాక్టర్ రమేష్. Yes sir. Chinese orchestrated imperial design in 2019, and I have the proofs also. Over a period of time we have been working on it. Wuhan Institute of Virology in Inchi. So anyway, let's keep this aside for some time, because right now our point of discussion is the Chinese ascendancy, and how should India take care of that kind of strategy. So coming back, what is our answer to China's string of pearls? చైనా యొక్క ముత్యాల దండ ఆర్ ముత్యాల హారం అనే దాన్ని భారతదేశం వ్యూహాత్మకంగా ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి? దట్స్ వై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ led by the current Prime Minister Shri Narendra Modi ji, smartly, and Ajit Doval sir, National Security Advisor to the Prime Minister, they have really formed a very good team, and I have had the opportunity of working with Shri Ajit Doval sir in Delhi as a research associate in counter-terrorism. I have seen him very from a close quarter, so I know the kind of internal things that they have on their mind, because we have been there for some time. So what I'm trying to say is, we also have very specifically, very intelligently picked up certain spots. Maldives, Mauritius, Djibouti, Ethiopia దగ్గర ఆ Red Sea దగ్గరగా ఉంది Djibouti, and also we picked up Iran mein Chabar port, and also we have our investments in Vietnam. So ఈ విధంగా చూసుకున్నప్పుడు మనం కూడా చైనీస్ యొక్క స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ కి counter ga we have been moving smartly, including setting up a trilateral command at Andaman and Nicobar Islands. Okay. Where Andaman and Nicobar Islands manaki 2000 kilometerల పైగా ఉన్నది. దాని యొక్క కోస్ట్ లైన్ అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ అసెట్. ఎందుకంటే దానికి దగ్గరగా మనం చైనాకి కదలికలను గమనించడానికి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్. సో ఈ విధంగా చూసుకున్నప్పుడు చైనాని, ఇంకోటి ఆఫ్రికాలో కూడా మనము మన యొక్క ప్రజెన్స్ స్టార్ట్ చేశాము. ఆఫ్రికాలో కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్వెస్ట్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎంగేజ్ ఆఫ్రికా యాజ్ ఎ కాంటినెంట్ బై ఇన్వైటింగ్ important African leaders recently to New Delhi. So wherever Chinese are going, we are also moving at our own pace. We have our own, politically, the problem is they are a communist country. We are a sort of a democratic country. We are a democratic country, the largest democracy in the world. So we have certain impediments or certain obstacles. Pace ni catch cheyalem, Chinese pace ni. But having said that, but still I would like to maintain we are very closely following what Chinese have been doing, and most important thing ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సార్, ముఖ్యంగా చైనీస్ 4 ప్రధానమైన ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ల ద్వారా ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ యొక్క చక్ర దిగ్బంధనంలో తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఒక స్ట్రాటజీ, ఇంకోటి స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ రెండో స్ట్రాటజీ, మూడో స్ట్రాటజీ సైబర్ స్పేస్, 5G టెక్నాలజీ, 6G టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ సైబర్ స్పేస్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్. ఇదొకటి. ఫైనల్ స్ట్రాటజీ కెమికల్, బయోలాజికల్, రేడియలాజికల్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్. By using CBRN as a disaster, as a weapon, as a strategy, they would like to make their enemies, Chinese enemies, to take a back seat. In the meantime, Chinese would try to occupy that particular space.
సో చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా స్ట్రాటజిక్ గా వాళ్ళు ఈ గేమ్ ని వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ మ్యారథాన్ రన్నర్స్. చైనీస్ ఆర్ వెరీ 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 క్యాలిబ్రేటెడ్ ఇన్ దేర్ థింకింగ్, వెరీ క్యాలిక్యులేటివ్ ఇన్ దేర్ థింకింగ్. మనం గమనించాలి. అందుకని ఇంకోటి ఏంటంటే, మన ఇండియా పరిస్థితి ఒక్కసారి చూసుకున్నప్పుడు వాసుదేవన్ గారు, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో 700 యూనివర్సిటీస్, more than 700 universities are there, both public and private universities put together. Hardly, I swear, not even 50 centers of Chinese language learning in India. How sad it is. If you don't know what your enemy speaks in, what your enemy kind of communicates, and you will be surprised. You can't win over an enemy. So Chinese language ni తప్పనిసరిగా భారతదేశంలో దీని ఒక దేశభక్తిలాగా తీసుకొని చైనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవటం, చైనా మీద దృష్టి పెడతాం. మొత్తం మనం వెస్ట్ మీద దృష్టి పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈస్ట్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే 21st century, 21వ శతాబ్దంలో ఇండియన్ ఓషన్ వాటర్, పసిఫిక్ ఓషన్ వాటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే ఏ మేజర్ రోల్. ద డేస్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ డేస్ వెళ్ళిపోయింది. బ్రిటిష్, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళందరూ అట్లాంటిక్ సముద్రాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు పెరిగిన సందర్భం ఉంది. అమెరికన్స్ అది లేదు. ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త డెఫినేషన్ ఇస్తున్నాను వాసుదేవన్ గారు. లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఏది బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా కదా, దాన్ని LAC గా నేను లిబరలైజేషన్, అమెరికనైజేషన్ అండ్ చైనైజేషన్. 1990 నుంచి మీరు ఈ 2020 ఈ 30 ఏళ్ళు చూసుకున్నప్పుడు, ఈ 30 years లో, 3 decades లో వాట్ ఈస్ ప్రూవెన్ ఈజ్ లిబరలైజేషన్ మూలాన వచ్చిన బెనిఫిట్స్ ను ఉపయోగించుకొని ఆ రేస్ లో చాలా కంట్రీస్ ముందుకు వచ్చినాయి. దాంట్లో 10 years ahead ఉన్నారు చైనీస్. ఎందుకంటే when we started our liberalization, privatization, globalization, PV నరసింహారావు గారి టైంలో చైనీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ 10 years బిఫోర్. అంటే వాళ్ళు 79 లోనే స్టార్ట్ చేశారు. సో దే ఆర్ అహెడ్ ఇన్ ద గేమ్, హ్యావింగ్ నోన్ ది ఎనిమీ అండ్ హ్యావింగ్ నోన్ ది స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్. వీ నీడ్ టు ఇండియా స్ట్రాటజికల్లీ మూవ్ అవ్వాలి. స్ట్రాటజిక్ స్టడీస్ థింక్ ట్యాంక్స్ ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వాలి భారతదేశంలో. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ డెవలప్ అవ్వాలి. వాళ్ళందరూ సైలోస్ లో పనిచేస్తున్నారు. every university or there is no industry academia collaboration that has to be there if you want to compete with China. ఇందాక లక్ష్మీనారాయణ సార్ చెప్పినట్టు, మనం గనక ఈ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకోవాలి అంటే we should know how to use the opportunity also. సో ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇండస్ట్రీ అకాడమీ కొలాబరేషన్ లేకపోవటం, R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద డబ్బులు అతి తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్న దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి. పబ్లిక్ హెల్త్ మీద అతి తక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్న దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి. నేషనల్ సెక్యూరిటీ నీడ్స్ మీద, అంటే నీ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్, ఇన్లాండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ టు డీల్ విత్ టెర్రరిజం, నక్సలిజం, ఎక్స్ట్రీమిజం, ఫండమెంటలిజం, కమ్యూనలిజం, యు ఆర్ స్పెండింగ్ a lot of money along with border security, but you are forgetting the human security needs. మానవ భద్రతకి ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, వాటర్ సెక్యూరిటీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్యూరిటీ, పొలిటికల్ సెక్యూరిటీ, I mean stability of the polity, and most importantly education and public health and human rights are important rights to women. Right, Dr. Ramesh. Right, Dr. Ramesh. లక్ష్మీకాంతం గారు చెప్తారు. ఇందాక మీరు చెప్పారు అంటే LACకి ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు. డాక్టర్ రమేష్ ఒక్క నిమిషం. డాక్టర్ రమేష్ ఒక్క నిమిషం. లక్ష్మీకాంతం గారు చెప్తారు, మీరు LACకి సంబంధించి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. డెఫినేషన్ LAC అంటే లిబరలైజేషన్, అమెరికనైజేషన్ అండ్ చైనైజేషన్ అని. లక్ష్మీకాంతం గారు చెప్పండి.